چلیں مس ثنا آپ اسٹارٹ کریں، بسم اللہ کریں. ہم لائیو ہیں. جی ہم لائیو ہیں. Hello everyone, I'm Sana Rahman and today we all are here in an online session which has been conducted by Balochistan Education Talent Hunt program. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن پروموٹ کریں اور ہائی لائٹ کریں وہ پرابلمز جو فیس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس بلوچستان کے، اور خاص طور پہ آج کل میں جو پینڈیمک چل رہا ہے اس کے دوران. اور ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ میم طاہرہ، شی چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ بلوچستان ایجوکیشن ٹیلنٹ ہنٹ program, and we also have with us Miss Ikra Ishtiaq. She's president at Balochistan Education Talent Hunt program, and soon we'll be having Mr. Bilal Achadzai, who is the chairperson of Balochistan Education Talent Hunt program, and he is also director at Cambridge Secondary High School. So the topic which we are going to discuss today is the pandemic, the effects of pandemic on education. As we all know that how this pandemic has affected the world, not only Pakistan and Balochistan but throughout the world. It has its effects, and it has and we can also say that it has not only affected in a bad way, it has also affected in a good way, and there are many different ways. So today we'll be discussing that how it affected education, how it specifically affected the education. So I would like to start with Miss Tahira Mansoor. Miss, how do you see this pandemic? کہ آپ اس پینڈیمک کو سب سے پہلے کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور پھر دوسری چیز جو سب سے مین ہے، وہ ہمارا جو ٹاپک ہے جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس ایجوکیشن نے اس پینڈیمک نے کس طرح سے ایجوکیشن کو افیکٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مس ثنا کہ آپ نے جو ہے اس ٹاپک کو چنا، کیونکہ یہ ٹاپک آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں، نہ صرف اکنامکلی بلکہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اس سچویشن سے جو ہے وہ گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، صرف ہمارے اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو اس کووڈ-19 نے تقریباً ملین بلکہ بلینز لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے، اور اسی طرح ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے تقریباً 1.725 بلین جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کووڈ-19 سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو آلریڈی اگر ہم ورلڈ وائڈ بات کریں، نیشنلی انٹرنیشنلی طور پہ بات کریں، تو ہمارے 1.725 بلین اسٹوڈنٹ ہیں. اور اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کی بات کریں، اور کیونکہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، تو بلوچستان میں تقریباً 48 لاکھ سے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہماری ٹیچرز ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں وہ اس کووڈ-19 سے افیکٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم لوگ ایک بالکل اکنامکلی دیکھیں اس کو، اور ہم اس کو بیسیکلی کہیں سے بھی اس کا ایک فگر ہم نکال لیں، تقریباً 33% ہمارے جو اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بالکل ہی تعلیم ایک تو حاصل نہیں کرتے. باقی ہمارے جو 36% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور باقی ایسے ہیں جو جن کے مطلب پیرنٹس جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے یا ان کو تعلیم حاصل نہیں کرواتے، ان کو ایک پروفیشنل لائن میں ڈال دیتے ہیں. تو اب جب سے یہ کووڈ-19 جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، اس نے ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہماری ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس کو اتنے برے طریقے سے ڈسٹرائے کیا ہے کہ بہت سے جو ہمارے 48 کنٹریز جو ہیں وہ ڈیجیٹل مطلب ای لرننگ پر چلے گئے ہیں. صحیح، اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے جو ای لرننگ ہے اس میں اسٹوڈنٹ وہ سب کچھ حاصل نہیں کر پا رہے جو ایک آپ لائیو کلاس میں حاصل کرتے ہیں. لیکن جیسے اگر آپ لائیو کلاس کی بات کریں تو ٹیچر کا فلی فوکس ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے لے کے چل رہا ہے، اسٹوڈنٹ سے ان کے ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مطلب کچھ لرن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اب جب سے یہ ای لرننگ ہو رہی ہے، ہماری جو ڈیجیٹل لرننگ ہو رہی ہے، ایک تو اسٹوڈنٹس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. اسپیشلی اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کی بات کریں تو بہت سے ہمارے پاس ایریاز ایسے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ٹیچرز بھی ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، اور ہارڈلی اگر آن لائن کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ میتھڈالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طریقے نہیں ہیں
जैसे हमारे पास अदर कंट्रीज़ के पास हैं, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं एक तरह से हमारे इस कोविड-19 के पूरे सेक्शन में जो है बिल्कुल फ़ेल हो गई हैं। स्टूडेंट इससे कुछ गेन नहीं कर रहे, एज़ अ फ़न इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है? और जी मिस मिस इसमें जैसे तो आप खुद टीचर हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, और आप कैसे देखती हैं कि वो स्टूडेंट्स जो पीछे रह गए हैं, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पे यहाँ कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, जो कुछ भी हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ या ऑनलाइन क्लासेस बंद की जाएँ। ऑनलाइन क्लासेस जी। फिर भी चल रही हैं। आप क्या समझती हैं कि इसके बाद इन सब के जब ये सब खत्म हो जाएगा पेंडेमिक के बाद, तो वो स्टूडेंट्स कितना पीछे रह जाएंगे कि जिनके पास फैसिलिटीज़ थी ही नहीं, और जो लोग प्रिविलेज्ड थे, जो स्टूडेंट्स प्रिविलेज्ड थे, जिनके पास फैसिलिटीज़ थी, वो तो फिर आगे आप कैसे देखती हैं इस डिफरेंस को, कि ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के दरमियान? बिल्कुल मिस, एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ टीचर मैं अगर देखूँ तो स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली क्लास के अंदर जो लर्न कर रहे होते हैं वो ऑनलाइन लर्न नहीं करते। और मैं एक रिसेंटली यूट्यूब पे बहुत अच्छी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, तकरीबन वो 10 साल पीछे चले गए हैं। 10 साल पीछे कैसे चले गए? क्योंकि आप देख सकती हैं तकरीबन 8 से 9 महीने इस पूरे कोविड-19 को हो चुके हैं, और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जिन एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ थी, ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा रही थीं, वहाँ पर भी तकरीबन जो स्टूडेंट की तादाद है वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। हार्डली 4 टू 5 स्टूडेंट जो थे वो डेली बेसिस पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। और हमारे बलूचिस्तान का एक अलमिया ये है कि वो अपने स्कूल को अपनी प्रमोशन के लिए, जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए 2-4 स्टूडेंट को सामने बिठाकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसको फेसबुक पेजेस पर दे रहे हैं कि भाई हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ हैं। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में एक क्लास में कितने बच्चों की तादाद होती है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो तकरीबन एक क्लास में 30 टू 40 स्टूडेंट होते हैं, जबकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो तकरीबन एक क्लास में 15 टू 20 स्टूडेंट होते हैं। और हमारे सामने जो सिचुएशन है तकरीबन अगर वो ऑनलाइन भी हमें शो करवा रहे हैं तो तकरीबन 4 टू 5 स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और उसमें भी तकरीबन उनकी उस तरह से बेस नहीं बन रही, उस तरह से लर्निंग नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल मैं ये कह सकती हूँ कि स्टूडेंट जो है वो मेंटली तौर पर इसको एज अ फन ले रहे हैं, मतलब वो सीरियस है ही नहीं। उनको पता है कि एग्जाम नहीं हो रहे, उनको पता है कि हमारे से कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा, टीचर हमें फुली फोकस नहीं कर सकती, हमें मार नहीं सकती, या हमें जो है फुली तरीके से देख नहीं सकती, हमारा होमवर्क चेक नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन वर्कशीट सेंड करने से आपको क्या पता कि कितने स्टूडेंट उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, हाँ मैं ये कहती हूँ कि हमने जो ऑनलाइन अपना सिस्टम स्टार्ट करवाया था उसमें जो है तकरीबन हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना होमवर्क कर रहे थे, कि जिनकी वर्कशीट जा रही थी और वो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। आधे से ज़्यादा एज अ फन वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो कोविड-19 का पूरा एक पीरियड है वो गुजर गया है, और उसके बाद जो है स्टूडेंट जब दोबारा आएंगे तो उन पे दोबारा से उसी तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब कुछ भूल कर आएंगे। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि कोविड-19 से हमने अपने आप को किस तरीके से बचाना है, और किस तरीके से हमने मतलब आगे जो है इस चीज़ को लेके चलना है। टीचर्स पे ज़्यादा इसका बर्डन होगा, क्योंकि टीचर्स को अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो एग्जामिनेशन अनाउंस कर देती है कि भाई आपने इनके एग्ज़ाम लेने हैं, मिड टर्म लेना है, तो ये स्टूडेंट पे बर्डन नहीं होगा, ये टीचर पे बर्डन होगा, क्योंकि जब तक टीचर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर नहीं करवाएंगे, स्टूडेंट कुछ भी गेन नहीं कर सकता। और इस कोविड-19 की वजह से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंटली तौर पे इस चीज़ से बिल्कुल अपनी स्टडी से दूर हो गए हैं, और वो दोबारा से इसको रिकवर करने के लिए तकरीबन उनको 5 से 6 साल तकरीबन और चाहिए होंगे उस चीज़ को कवर करने के लिए। मिस तो ये जो सारी सिचुएशन चल रही थी, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि जो बच्चे स्टूडेंट जिनकी घर से ही पहले से ही बहुत से मसाइल थे, वो स्कूल वगैरह जाते थे अपने, लेकिन अभी स्कूल वगैरह बंद हो गए, तो पेरेंट्स ने भी क्या किया कि स्कूल तो बंद है, बच्चों को काम वगैरह पर डाल दिया, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। चाइल्ड लेबर भी इसमें आ गया, तो उसका क्या किया जाएगा जब स्कूल खुल जाएंगे? मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स है वो तो उसी को अहमियत देंगे कि अभी काम पर जा रहे हैं तो वो काम ही करें, तो ये बहुत ज़्यादा मिस ये मुश्किल फिर क्रिएट करती है।
پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے یا پھر یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیونکہ پیرنٹس کے پاس بھی کچھ اور کوئی اور سولوشن نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی ہمارا جو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ انہی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے، ڈیلی ویجز پہ وہ ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہو جاتی ہے یا پھر یہ گورنمنٹ پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ یا تو فیملیز کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں یا پھر وہ کوئی اس طرح کا سسٹم بنائیں یا جو ورک کر سکے. بالکل مس، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم صرف اکنامکلی جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے، فائنینشلی بھی بہت سی فیملی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے بزنس مین تھے وہ بھی بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہوئے ہیں. اب بہت سے ایسے ہمارے جو لوور کلاس فیملیز ہیں، جو ہماری مڈل کلاس فیملیز ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ چائلڈ لیبر جیسے میں اقرا کہہ رہی ہیں اس میں انہوں نے انکلوڈ کر دیا ہے. اور جس طرح سے یہ جو پوری ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ پہ بنتی ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو عوام ہے اس کو صحیح طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی. حالانکہ ان کے پاس فنڈز آ رہے ہیں، ان کے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن وہ اپنے سے لوور جتنے بھی کلاس ہے اس کو نہیں دیکھ رہی کہ وہ اس سچویشن میں کس طریقے سے سفر کر رہی ہے. ایون کہ جب یہ کووڈ-19 اسٹارٹ ہوا تھا تو آپ کے سامنے بہت سی ایسی سفید پوش ہم کہہ سکتے ہیں لوگ تھے جو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے تھے، جو زکوٰۃ لینے پہ مجبور ہو گئے تھے. اور میرے سامنے بہت سی ایسی فیملیز ہیں کہ وہ مطلب ہمارے گھر میں تقریباً آتی تھیں کہ مطلب ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ان کے جو فادر ہیں وہ اس ٹائم پہ جاب لیس ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ جتنی بھی سچویشن کریٹ ہوئی ہے یہ ساری ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو اس چیز کے لیے فنڈ مل رہے تھے تو ہماری گورنمنٹ نے اس کو لوگوں پہ انویسٹ کیوں نہیں کیا. تو پیرنٹس کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ پیرنٹس تو چاہ رہے تھے کہ ان کا جس طریقے سے روزگار چل رہا ہے، جس طریقے سے سچویشن چل رہی ہے وہ چلتی رہتی، لیکن ایک دم سے سارا لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، سارے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے اپر کلاس فیملیز کو تو کوئی افیکٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ بلکہ اور زیادہ میں کہتی ہوں کہ فنڈ ملنے کی وجہ سے اور زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے، جبکہ جو ہمارا مڈل کلاس فیملیز ہیں یا لوور کلاس فیملیز ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. تو یہ ساری رسپانسبلٹی ہماری گورنمنٹ کی آتی ہے کہ فنڈس ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کیا. میرا یہاں ایک اور کویشچن ہے کہ جیسے ابھی یہ سب چل رہا ہے آن لائن کلاسز کا سسٹم، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جب فیوچر میں ہماری جو ملکی حالات وغیرہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کووڈ-19 کی سچویشن سے ہم نکل جائیں گے، تو اس سے نکلنے کے بعد کیا، میں مس ثنا اور آپ دونوں سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا اس کے بعد ہم نے یہ آن لائن اسٹڈیز کو جاری رکھنا چاہیے، ان کو لے کے چلنا چاہیے؟ کیا یہ ہماری جو ملک ہے اس میں یہ چل سکتی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس سے لرننگ ان کی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ میں یہاں پہ یہ چیز بولنا چاہوں گی کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ ہو رہی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی یا بلوچستان میں نہیں ہو رہی، وہ تھرو آؤٹ دا گلوب ہو رہی ہیں. تو جس طرح وہاں پہ فیسلٹیز ہیں یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس فیسلٹیز ہیں، مگر یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ بائسنس کریٹ ہوگی کہ جن لوگوں کے پاس فیسلٹیز وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے کہ صرف ان کا صرف یہی قصور ہے کہ ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اور وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ رسپانسبلٹیز جو ہے، یہ رسپانسبلٹی فلی جو ہے ہماری گورنمنٹ کی ہے. وہ رسپانسبل ہے کہ ایجوکیشن سسٹم تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہماری پورے. اگر ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس ایجوکیٹڈ نئی جنریشنز نہیں آ رہی تو آپ کا اسٹیٹ کیسے چلے گا، پوری اسٹیٹ کیسے چلے گی، ڈپارٹمنٹس کیسے چلیں گے. پھر وہی چیزیں ہوں گی، پھر کرپشن ہوگی، پھر ٹیررزم ہوگی، پھر لوگ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ہر چیز، یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. صرف جب گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری ادا کر دے اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی ہم پر آتی ہے، سٹیزنس پر آتی ہے. ہم لوگوں نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، ہم لوگوں نے بھی وائس ریز کرنی ہے. کیونکہ اگر میں کلاس لے رہی ہوں اور میری کلاس میں 34 اسٹوڈنٹس اور ہیں یا 36 اسٹوڈنٹس اور ہیں، میں کلاس لے رہی ہوں، تو یہ میری رسپانسبلٹی کہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے یہ فیسلٹیز. اگر میرے پاس ہیں تو مجھے ایٹ لیسٹ میں اتنا کر سکتی ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکوں. اور ایک اور سب سے بڑی چیز یہ جو ہم لوگوں نے دیکھی ہے ریسنٹلی، کہ جو کچھ پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد ان پروٹیسٹ کا
جو ان پروٹیسٹ کے جو کانسیکوینسز جو ہم لوگوں نے فیس کیے ہیں، اسٹوڈنٹس نے فیس کیے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا گیا ہے، جو سارے سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ بہت زیادہ آیا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کیا گیا تھا وہ چیز بہت غلط ہے. کیونکہ جب ایک اسٹوڈنٹ پیسفل پروٹیسٹ کر رہا ہے کسی چیز کے لیے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹس یونین بہت بڑی یونین ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، اور اٹ کین برنگ چینج، اور بہت لارجر لیول پہ ہم لوگ چینج لا سکتے ہیں. اور وہ بھی جب ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور ہم اٹھا کے پولیس اسٹیشنز لے جایا جائے، تو یہ تو بالکل غلط ہے. یہ تو ہمارے صرف ہم لوگوں کے لیے، یہ پوری نیشن کے لیے، یہ پوری نیشنز ڈسٹروائے کر رہے ہیں. یہ صرف ایک یوتھ نہیں ڈسٹروائے کر رہے، یہ صرف ایک پرٹیکولر گروپ نہیں ڈسٹروائے کر رہے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ پوری نیشنز ڈسٹروائے کر رہے ہیں. پوری نیشن جو کمنگ ہماری نیشن ہے، جو ہماری فیوچر جنریشن ہے، وہ پوری ڈسٹروائے ہو رہی ہے. کہ آپ لوگوں کو گھسیٹ کے، جو لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہو. تو یہ پوری نیشن کے لیے ایک وہ ہے، اور اس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور سنیں، لوگوں کو سنیں. اگر ان کی کچھ مطالبات ہیں ان کو سنیں، ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں. جس طرح اسٹوڈنٹس کے ہیں بہت زیادہ، کتنے پروٹیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سارا وقت پریس کلب کے سامنے. کوئٹہ میں تو، بلوچستان میں تو اسپیشلی، اور بھی بہت زیادہ ٹاپکس ہیں جن پہ جو آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، مسنگ پرسن ہیں، اور زیادہ ٹاپکس ہیں، تو ان کے لیے اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کہ آپ سنیں، تاکہ آپ اپنا رول پلے کریں، تاکہ ہم لوگ اپنا رول پلے کر سکیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. وہی تو یہاں پہ بات آ گئی کہ جو ہماری آن لائن کلاسز ہیں، جن کے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے وہ تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، جو کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگ ایک اور چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اویئرنیس بہت کم ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں، ہمیں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا، بہت زیادہ لوگوں کو یہاں پہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے. یہ اویئرنیس ابھی ٹائم کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، مگر اگر ہم لوگ 5 ایئرس پہلے دیکھیں یا 10 ایئرس پہلے دیکھیں تو ایجوکیشن کا یہاں پہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے. جب ایک چیز کی امپورٹنس ہے ہی نہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو کہ بھی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے یہاں پہ. ایم ایس کے اسٹوڈنٹس، ایم فل کے اسٹوڈنٹس، ڈگریز ہوتی ہیں ان کے پاس مگر جابس نہیں ہوتی، بے روزگار ہیں، ان امپلائمنٹ ایکسٹریم لیول پہ ہے یہاں پہ. ہر ایون ایم ایس کے اسٹوڈنٹس جو ماسٹرس کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ بھی اپنے لیے بزنس ڈھونڈتے ہیں. ان کی پیورٹی بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بزنس کر لیں، کچھ اچھا ارن کر لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے انہیں اتنا کچھ نہیں دینا جتنا وہ خود کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں. تو جب ہم لوگ اویئرنیس پھیلائیں گے، اس کے بعد جب ہم لوگ یہ جب امپورٹنس ہوگی کسی چیز کی، جب آپ ایجوکیشن کی، جب آپ کی ڈگری کی امپورٹنس ہوگی، جب آپ کے پاس جابس ہوں گی اور آپ کو ڈگری کی بیسس پہ ملیں گی، تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس اپنی رسپانسبلٹی دیں گے نا، اسٹوڈنٹس تب رسپانسبل ہوں گے. مس ثنا، ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ دیکھیں، ہم لوگ اگر بلوچستان کی لیول کی بات کریں کہ ہمارے پاس بہت سے ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہیں یا ای لرننگ ڈیجیٹل فیسلٹیز نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹیز بھی ہیں لیکن وہ اویل نہیں کرتے، جسٹ بیکاز آف کہ وہ اپنے آپ کو ایک برگر کلاس فیملی سے شو کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہیں. ان کے لیے ہمارے بلوچستان میں یہ کانسیپٹ ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچرس کو وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں بلوچستان میں یہ بات بہت میں نے دیکھی ہے کہ ٹیچرس کو کچھ نہیں سمجھتے، اسپیشلی وہ کلاس جو بہت زیادہ اپر کلاس فیملیز ہیں. وہ ٹیچرس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پے دے رہے ہیں تو آپ ہمارے بچے کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. اب ایک ٹیچر کا کام ہے کہ وہ پڑھائے گی، بچے کو سمجھائے گی، اس کی ایکٹیویٹیز کروائے گی، اس کی ورک شاپس کروائے گی، تو بچہ لرن کرے گا. اب اگر ایک پیرنٹ آ کے یہ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ ابھی بھی لرن نہیں کر رہا، اب ہم ہر ایک بچے کے گھر جا کے تو اس کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہ تو آج کل جس طرح ہمارا زمانہ چل رہا ہے، 5G کا ایک طرح کا دور چل رہا ہے، تو یہاں پر تقریباً میں کہتی ہوں کہ ہر گھر میں اب تو ہماری بہت سی ایسی موبائل سمس بھی ایسی اویلیبل ہیں کہ جس میں نیٹ کے بہت اچھے اچھے پیکیجز بھی موجود ہیں. اور ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے ولیج ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ یہ فیسلٹیز بہت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اگر ہم صرف کوئٹہ سٹی کی بات کریں یا بہت سے ایسے جو ہمارے بڑے سٹیز ہیں بلوچستان کے، ان کی بات کریں تو وہاں پر تقریباً ہر گھر میں یہ فیسلٹی موجود ہے. اور ہمارے آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً دوسری ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ کیسی ہے یہ آپ لوگ سب بہت اچھی طریقے سے فیملیئر ہیں. لیکن اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہیں تو وہ آن لائن کلاسز نہیں لیتے. اگر میں اپنی بات کروں، میں اپنے اسکول کی بات کروں تو ہمارے تقریباً اسکول میں اس ٹائم پہ 6,000 سے اوپر اسٹوڈنٹ موجود ہیں.
اور 6000 سے اوپر اسٹوڈنٹ کو میسیج کرنے کے باوجود، ان کو تمام ریکوائرمنٹ بتانے کے باوجود کہ بھائی ہماری ٹیچرز ہیں وہ تقریباً مارننگ سے آ رہی ہیں، دوپہر تک آ رہی ہیں، آپ کو آن لائن کلاسز دے رہی ہیں. ظاہر ایک ٹیچر بھی کا ایم بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکے. اس پوری کووڈ-19 کی سچویشن کے باوجود بھی ٹیچر اسکول آ رہی تھیں اور آن لائن کلاسز لے رہی تھیں، اور تقریباً 3-4 اسٹوڈنٹ ہی ایسے تھے جو صرف آ کے آن لائن کلاسز لے رہے تھے. اب ہم باقی ان اسٹوڈنٹس کا کیا کریں؟ اگر ہم کل کو اسکول کھولتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ایگزام لیں گے، مڈ ٹرم لیں گے یا فائنل ٹرم لیں گے، تو وہی پیرنٹس آ کے ٹیچرس پہ پھر چیختے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے بچوں کو تو کچھ نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے، اگر ہم بچوں کو، یہ تو پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ اگر ٹیچر اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے فلفل کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ یا پیرنٹس کو بھی جو ہے اپنی فیسلٹیز کو اچھے طریقے سے فلفل کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئٹہ جیسے شہر میں رہتے ہوئے کوئی ایک ایسا گھر ہو جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز موجود نہ ہو. آپ کے پاس سوری ٹو سے ٹک ٹاک، فیس بک یا آپ کے پاس اور بہت سی ایسی انٹرٹینمنٹ والی جو ایپس ہیں وہ چلانے کے لیے نیٹ اویلیبل ہے، بٹ ایک ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس نیٹ اویلیبل نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی مثال دیتی ہوں کہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی اور اس میں وہ چائنا سے ریلیٹڈ تھی، اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد تقریباً 48 کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ایجوکیشن کو اسٹرانگ کر لیا ہے جسٹ ان فیو منتھس. ٹھیک ہے، کیسے اسٹرانگ کیا ہے کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز ایسی تھیں کہ پیرنٹس کے ساتھ ان کا بہت اچھا انٹریکشن تھا، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا بہت اچھا انٹریکشن تھا. کس وجہ سے؟ کہ تھرو آن لائن وہ اپنی جو سروسز تھے وہ دے رہے تھے، ٹیچر جو ہے وہ دے رہے تھے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں کے یہ فیسلٹی اویل کر بھی رہے تھے. اسی وجہ سے تقریباً ود ان فیو منتھس انہوں نے اس ایجوکیشن سسٹم کو اپنے دوبارہ سے اسٹرانگ کر لیا. ورنہ آپ لوگ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جتنی تباہی اس کووڈ-19 کی وجہ سے چائنا اور اس کے علاقوں میں ہوئی ہے، اتنی شاید پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہوئی ہو. ہمارے بلوچستان میں اس طریقے سے تباہی نہیں ہوئی، ہمارے پاکستان میں اس طرح سے تباہی نہیں ہوئی. بہت جگہ پہ لوگوں نے اس کو فیک نیوز بھی کہا، لیکن ٹھیک ہے، تھا یہ سچویشن تھی، وائرس تھا پھیلا، لیکن اب یہ ہے کہ کافی حد تک اس پہ جو ہے قابو پا لیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہمارے ایجوکیشنل جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آن لائن کلاسز کروا رہے ہیں، اسٹل وہاں پر ابھی تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. کل کو وہ پھر آ کے ٹیچرس کو بلیم کرتے ہیں، اور پھر ٹیچر جو ہیں، آپ اس پوری سچویشن میں دیکھیں کہ ٹیچرس بیچاریوں کو کیا مل رہا ہے یہاں پر. نہ تو آپ اپنے بچوں کی فیس دینے پر راضی ہیں، نہ ہی آپ ان کو اچھی تعلیم یا انٹرنیٹ پہ لانے کے لیے راضی ہیں. تو آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ کیسے ترقی کرے گا جب آپ فائنینشلی تو اسٹرانگ ہیں، لیکن آپ اپنے بلوچستان کی جو لوگ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو اس پوری نیشن کو چلانے میں سب سے زیادہ ہیلپ فل رہتی ہیں، آپ ان کو ہی فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. میرے سامنے بہت سے ایسے بلوچستان یونیورسٹی کے ایسے ٹیچرز ہیں جو بیچارے سڑکوں پہ بھیک مانگنے پر یا ریڑھی لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وقت پہ پیسے یا ان کی جو پے ہیں وہ وقت پر نہیں مل رہی تھی. تو یہ پوری سچویشن ہمارے بلوچستان میں نہیں بلکہ اوور آل پاکستان میں ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا، میں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں رول ہے کہ اس نے اس طریقے سے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ بالکل بھی نہیں کیا جس طریقے سے ہمارے جو دوسرے ادر کنٹریز تھیں، جیسے چائنا ہو گیا یا اس کے علاوہ سے امریکہ ہو گیا، جہاں پر زیادہ اس کووڈ-19 نے تباہی مچائی تھی. انہوں نے ود ان فیو منتھس 2 اور 3 منتھس میں اپنے آپ کو دوبارہ سے اکنامکلی جو ہے وہ اسٹرانگ کر لیا، ایجوکیشنلی بھی اور اکنامکلی بھی. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل مس طاہرہ، آپ نے صحیح کہا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹس خود اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. اپنی اسٹڈیز کو اگر لیں تو ان کے پاس بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس کے ذریعے وہ اسٹڈیز کر سکتے ہیں. پھر یونس بکٹی صاحب کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو سبھی جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کوشچن اپنے تھرو کمنٹس پوچھ سکتے ہیں. ہمارے جو اسپیکر تھے وہ انہیں آنسر ضرور کریں گے. تھینک یو. اور مس جی طاہرہ، یونس. جو آپ نے بات کی جس طرح سے اسپوائلڈ اسٹوڈنٹس کی، جو بھی ویورز ہیں وہ کوشچنز جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن ہم لوگ ان سب کے کوشچنز لیں گے. ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ لوگ کمنٹس میں اپنے کوشچنز پوچھیں اور پھر اینڈ آف دا سیشن ہم لوگ ان کوشچنز کا آنسر کریں گے ہمارے اسپیکرز. اور ہمیں سر بلال نے جوائن کر لیا ہے. تو سر بلال کی مصروفیت کے بہت مصروف تھے سر، تو اس وجہ سے سر ٹائم نہیں نکال سکتے. سر آپ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے. اور
आपने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच सर। हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे ऊपर, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो गवर्नमेंट फेल हो गई है अदा करने में, और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो ऑलरेडी फेल हो रहा था, उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गया और जो कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने कुछ प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने आगे, कुछ जो हैं जो प्रिविलेज हैं वो क्लासेस अटेंड कर सक रहे हैं, एजुकेशन से फ़ायदा उठा सक रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, खासतौर पे जो रूरल एरिया से हैं, कितना पीछे रह रहे हैं। तो हम यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो जी बिल्कुल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जी बिल्कुल सर बिलाल थैंक यू सो मच आपने हमें इनवाइट की। माजरत के साथ मैं कुछ लेट हुआ, किसी इमरजेंसी से गया था, तो अब मैं कोई मसला किसी नहीं, तरीके से थैंक यू आके सर जो है आपने। यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन की। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं कि ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं अगर आपको बता दूं, ये पेंडेमिक जो है एक 2 3 या 4 मुल्क या 10 मुल्क ऐसे ममालिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि वो एक बहुत ही, मैं क्या बता दूं कि आपके कि 10 या 5 या इतने ममालिक तक महदूद हो। ये ओवरऑल जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है आए हुए हैं। इससे जो है तकरीबन आपके दुनिया के जो है कारोबारी मराकज़ जो हैं तकरीबन इससे जो है बंद हुए हैं। एक एक तो इनसे तकरीबन बंद हुए हैं। एजुकेशनल सिस्टम जो है इनसे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। यहाँ तक कि मैं अगर आपको बता दूं, बहुत से ममालिक में जो है अपने ही लोगों को, अपने ही अवाम को जो है काफ़ी सपोर्ट की, एक हद तक जो है इन्हें सपोर्ट की, हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की। लेकिन एक वाहिद मुल्क है हमारे पाकिस्तान, जो कि बजाय कि हमें सीने से लगाते, लेकिन उन्होंने जो है हम पर बिजनेस की। जो बाहर के ममालिक के फंड्स थे, बाहर ममालिक के जो बाहर ममालिक के डोनेशंस थे, बाकायदा उन्होंने जो है हम पर बेच दिए हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बता दूं, चाइना से जो है कुछ टाइम पहले कुछ मास्क वगैरह आए हुए थे, लाखों के करीब थे। तो एक जर्नल बाकायदा जो है उन्होंने जो सेल की, बाकायदा उसकी जो है सोशल मीडिया पे इसकी खबर भी चली और उसकी न्यूज़ भी आई कि मतलब इस तरह के हमारी डोनेशंस पे जो है, हमें दिए हुए डोनेशंस पे जो है लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी रोल अदा नहीं की गवर्नमेंट ने। मैं शुक्रगुजार हूँ बलूचिस्तान के यूथ के, बलूचिस्तान के यंगस्टर के, बलूचिस्तान के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। ज़्यादा मैं तो नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इनमें से है जो है कुछ के नाम मैं आपसे जाहिर सी बात मेंशन कर लूँगा। जिस तरह के आप सब जानते हैं, ज़िया साहब, जहांगीर हुए, जहांगीर खान बाज़ई, इस तरह के बहुत से ऐसे शख्सियात हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक में काफ़ी भागदौड़ की। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मतलब अपने मदद आप जो है बहुत कुछ अपने अवाम के लिए, बहुत अपने जो है लोगों के लिए बहुत कुछ की। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मतलब इनको बजाय कि यहाँ पर सोशल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही थी, मैं उस टाइम कार में बैठा था, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर सका। इसकी बात थी कि बजाय उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, हर तरह की सहूलत देते हैं, लेकिन इन्हीं स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट किए हुए थे, जिसमें मारंग बलोच थी, मुजम्मिल, डिस्कनेक्ट और डिस्कनेक्ट चेयरमैन मुजम्मिल खान, उन पे जो है लाठी चार्ज की, स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज की। तो वो अपने हक के लिए निकले हुए थे, उन्हें भी इन लोगों ने जो है नहीं बख्शा। काफी हद तक जो है बाकायदा उन्होंने हैरेस्ट भी की, उन्हें हवालात में भी डाल दिए। तो अगर एक स्टूडेंट्स तबके से इस तरह की बिहेवियर हो, तो मैं नहीं समझता कि ये ये मुल्क जो है तालीमी लिहाज से एक हद तक पहुंच जाएगा। बस ये जो है ताकत के जोर से जो है ये मुल्क भी चला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो है इसे जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एजुकेशन को दिया जाए। इन्हीं सोशल ऑनलाइन क्लासेस के मैं वो बता दूं आपको
آپ کے بلوچستان میں اس وقت بالکل ایچ ایس سی کی جو سجیشن تھی، جس کی جو ڈیسیژن تھی، بالکل ہم مانتے ہیں انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ڈیسیژن لی کہ ان کے سال ضائع نہ ہو، لیکن ان کو چاہیے تھے کہ اپنے عوام کے مطابق جو ہے، اپنے لوگوں کے مطابق اس طرح کی ڈیسیژن لینا چاہیے تھا۔ بلوچستان سے میں اگر اپنا بلوچستان کی بات کروں، اس وقت 50 to 60% جو ہے آبادی جو ہے اس وقت یونیورسٹیز میں ہوئے ہیں، کالجز میں ہوئے ہیں، تقریباً وہ آؤٹ آف سٹیز کے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں آؤٹ آف سٹیز وہ سٹیز ہیں جہاں نیٹ کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس، وہ طلبہ، وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کیسے وہ کلاسز اٹینڈ کر سکیں؟ ان کے لیے کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے کلاسز اٹینڈ کر لیں؟ میں نے کچھ پکچرز دیکھے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی، آپ لوگوں کی نظروں سے بھی وہ ہوئے ہوں، کہ بہت سے اسٹوڈنٹس پہاڑوں پہ جا کے چونٹی پہ بیٹھ کے وہاں پر جو ہے کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سگنلز آ رہے ہوتے ہیں۔ چلے کچھ بوائز ہیں میل، وہ تو ارینج کر لیں گے، کچھ بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ کلاسز لیں گے، کیونکہ ان کو جو ہے فریز کی ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو میرے کلاسز فریز ہوں۔ وہ فیمیلز، یہ تو ایک اگر دیکھا جائے کہ حد تک جو ہے فیمیل کے ساتھ زیادتی ہے، وہ فیمیلز کیا کریں گے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم اسٹرکٹ فیملی سے ہیں، ایک ریلیجیس ایکسٹریمسٹ فیملی سے ہیں، ہمارے فیملیز جو ہے انہیں بالکل چھوڑتے نہیں ہیں فیمیلز کو۔ ایک تو ایجوکیشن، گرلز ایجوکیشن پہ ایسے اعتراضات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور پھر گھر سے چھوڑنا، کہیں جا کے جو ہے آن لائن کلاسز لینا، یہ سراسر جو ہے زیادتی ہے فیمیل کے ساتھ، اور میل کے ساتھ بھی تقریباً۔ ہمیں ہونے چاہیے تھے کہ ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے، ہم دیکھتے کہ پھر کیسے نہیں لیتے اسٹوڈنٹس کلاسز۔ یہاں سے اگر آپ کو میں بتا دوں، میں اپنے کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کی، وہاں پر آپ کی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، 30 سے 40% آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ طبقہ آپ کے سارے گلگت بلتستان KPK سے ہیں، سارے بلوچستان سے ہیں، بلوچ بیلٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً ایجوکیشن کے لیے وہاں اسلام آباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں۔ ان کے لیے کیا آپ نے فیسلٹیز دی؟ کیسے ارینج کر لی یہ کلاسز؟ یہ یقیناً جو ہے اس HSC کے جو ہے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بڑی زیادتی ہے۔ سر ہم نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، اس لحاظ سے فلی فیل ہو چکی ہے ہم لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں، خاص طور پہ رورل ایریاز میں جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، اور انہیں کوئی سٹیپ بھی نہیں لیا کہ آن لائن ایجوکیشن آن لائن کلاسز بند کریں یا نہ کریں۔ الٹا ان لوگوں نے جو ہے ایک ریٹیلیشن دی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ وائلنٹ ہوئے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہم لوگ ہیں، جو اور اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگوں پہ کیا رسپانسبلٹی آتی ہے جب ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، جب ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، تو ہم لوگوں پہ کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں؟ ہر اسٹوڈنٹ پہ کیا رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے بعد اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، وہ کیا ایکشن لے، اور وہ کس طرح سے، کیونکہ ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اور دیکھیے، ہم کس طرح، جی ہم طلبا جو ہے، ہم اسٹوڈنٹس، وہ ایک ایسے سفید پوش، ہمیں وہ سلوگنز ہیں کہ ہم کوئی ایسے ریئیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت، نہ ہمیں جو ہے اس چیز کی پرمیشن ہے کہ ہم اس پہ کوئی ایسے ریئیکشن دکھائیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے نفرتیں بھریں گے ان کے لیے، اس گورنمنٹ کے لیے، اس پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، اس کیا نام ہے، پروونشل گورنمنٹ کے لیے، تقریباً ہمارے دلوں میں جو ہے نفرتیں بھریں گی ان کے لیے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے اگر کوئی جنرلی ہم نے کوئی اسٹڈی کی تو ٹھیک، ویل اینڈ گڈ، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آن لائن کلاسز کو تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے جو ہے باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے کلاسز ارینج کر لیں یا پراپر طریقے سے کلاسز لیں ڈیلی بیسس پہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کالج لیول کے، ایک اسکول لیول کے جو ہے، مس طاہرہ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ یہاں پر ہمارے سکولز، کالجز، کچھ ایسے سکولز کالجز ہوتے ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے باقاعدہ اسکول کے پیجز وغیرہ بنا دیتے ہیں، واٹس ایپ
ग्रुप्स बना लेते हैं, एक शॉर्ट वीडियो 30 मिनट की, उसमें आप क्या क्या बताएंगे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या ज्ञान कर लेंगे? मैं नहीं समझता कि जो है स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जो है गेन कर सके टॉपिक को, लेक्चर को। तो ये सरासर हमारे साथ नाजायज है, ज्यादती है। बिल्कुल सर, बिलाल मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करूँगी कि बहुत से हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे हैं जिनको हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। मैं कह सकती हूँ कि हमारे साइंस सब्जेक्ट हैं, मैं क्योंकि खुद यहाँ पर एज अ मैथ टीचर जो हूँ, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप ऑनलाइन मैथ कैसे पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे पढ़ा सकते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिकल, विदाउट एनी वर्कशीट, और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन के बगैर आप कैसे इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी, हमारे कोयटा का एक बहुत ही फेमस स्कूल है जिन्होंने ये सब्जेक्ट भी पढ़ाए हैं, बच्चों को पूरी वीडियोस बना के सेंड कर दिए हैं कि भाई पेरेंट्स आप अपने बच्चों को दिखाएं और आपके बच्चे से लर्न करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चा लर्न कर रहा है, वो उसको एज अ फन लेता है, देखता है और भूल जाता है, जबकि स्कूल में टीचर की जब पूरी क्लास में तवज्जो बैठे हुए स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स में जो है आपको 20 की रिस्पांस मिलते हैं और 40 के नहीं मिलते हैं, तो आप क्या बिल्कुल तस्वीर करते हैं कि मतलब आप में ऑनलाइन क्लासेस में क्या रिस्पांस मिलेंगे? बिल्कुल सर, अगर आप 0% है। मैं कहती हूँ मैं कि अपने हमारे बलूचिस्तान में ये फेल है सिस्टम पूरा। मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँ तो हमारे जो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ है, ख़ास तौर पर ब्यूटम्स, एक क्लास में 60 तादाद 60 तादाद एक ऐसे मैच्योर स्टूडेंट्स जो कॉलेज लेवल से फारिग होके यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। फारिग है मतलब कॉलेज से मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, उसे बोल्ड होना चाहिए। तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी सीरियस नहीं है। यकीन माने कि 4 से 5 स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अब टीचर जबरदस्ती उनके जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के पर्सनली सबको वीडियोस बना सेंड कर रहे होते हैं। तो आप पर्सनली सेंड कर रहे हो वीडियोस वगैरह, आपके लिए जो लेक्चर्स हैं सिर्फ अपने वो फीस के लिए। मिड और फाइनल एक साथ जो है आप एग्जाम्स ले रहे हैं, और एग्जाम्स आपकी किस तरीके से हैं, सिर्फ बस जो है आप फीस भर रहे हैं वहां पर कि किसी तरह मेरे जो है फीस भर लें। बिल्कुल सर, आपके अभी मैं आपको असाइनमेंट के तरीके पे आपको एक असाइनमेंट देते हैं, बस ये असाइनमेंट आप फिल कर लें। जिस तरीके से भी आप फिल करना चाहिए, इशू नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने जिस तरीके से भी फिल की, इशू नहीं है, आप पास होंगे, अच्छे अच्छे नंबर से पास होंगे। कोई कोई तरीका है। सर बिलाल और मिस सायरा दोनों से मेरा एक ये क्वेश्चन है कि सर अभी जो 6 to 7 मंथ स्टूडेंट्स, स्पेशली आप लोगों से ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि सर बिलाल जो है वो हम अपने व्यूअर्स को भी बताते चले कि एक स्कूल के डायरेक्टर हैं और मिस सायरा प्रिंसिपल हैं, तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएंगी स्कूल ओपन होने पर कि बच्चों को वापस लर्निंग प्रोसेस की तरफ लाया जाए, वो वापस से पढ़ने लग जाए, क्योंकि ये जो 7 to 8 मंथ्स का गैप आया है बीच में, इसकी वजह से स्टूडेंट को इस गैप ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। जो स्टूडेंट्स को आता था वो भी वो सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स ने इतनी भी ज़हमत नहीं की कि वो घर में अपने बच्चों को कुछ तो पढ़ाएं, तो बहुत ज़्यादा जो कुछ उन्हें आता था वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज टीचर्स और स्कूल स्टार्ट करेंगे कि बच्चों की लर्निंग हो सके, बच्चे वापस जो है वो एक अपनी रूटीन पर आ सके, पढ़ने की साइड पर आ सके। जी मिस, बिल्कुल बात आपने ठीक की कि मतलब कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगस्त में आपके स्कूल खुलें और 2-3 महीने में आप कैसे कवर कर लेंगे इस पूरे साल की जो स्टडी को। वैसे एक बात आपको मैं बता दूं, एक तो मैं अपने पूरे बलूचिस्तान की या पूरी पाकिस्तान की जो सिलेबस है हमारे, मैं उनके खिलाफ मॉन्टी से लेकर 10th तक, मैं आपको 3 क्लास के सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ कि 3 क्लास के जो है बच्चे के 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 से 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। बस आप बताए मिस तायरा, आप प्रिंसिपल रह चुकी हैं, जी आप सर। मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट जो है एक भी सब्जेक्ट जो है सही तरीके से जो है इजी पढ़ते हैं या इजी गेन कर लेते हैं, टॉपिक्स हो जो भी कुछ हो, उनके जी लिए कोई सर, मुश्किल ना हो?
मैं बहुत मुश्किल सर समझता हूँ कि एक सब्जेक्ट भी वो इजी तरह अपने अच्छे तरीके से जो है कवर कर सके। अच्छा, आठ अच्छा, सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट बहुत दूर की बात है। वो एक दूर की सब्जेक्ट बात जो है सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं उनके लिए पढ़ बहुत सकते। मुश्किल होते हैं। यकीन माने कि मैंने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो है मैंने तकरीबन 2 किताबें उससे जो है माइनस की। मैंने कहा आप लोग नहीं पढ़ सके बेटा, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हैं, वक्त भी जाया कर बिल्कुल। रहे हैं। जितना आप पढ़ सकते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उस पे आपकी फोकस होनी चाहिए। ये भी मैंने कि मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप कि नंबर भी कम हो, बेशक वो फेल के उस पे हो, मैं आपको प्रमोट कर लूंगा, लेकिन इंग्लिश, उर्दू, मैथ ये आपकी लाजमी है। ये आपके पीएचडी लेवल तक जो है, पीएचडी तक आपको काम आएंगे। लेकिन बिल्कुल, सोशल स्टडीज वो जो है आपको 10th में भी मिलेंगे, एफएससी में भी मिलेंगे, मैट्रिक में, और आगे भी मिलेंगे आपको। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, वो आपकी जो सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, जो आपके पीएचडी तक जो है काम आएंगे। सेम इसी तरह मैट्रिक लेवल स्टूडेंट्स जो है मैंने यही बताया कि आपने जो है इस 4 सब्जेक्ट्स को बहुत ही, सॉरी 5 सब्जेक्ट्स को बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोगों ने लाना है। केमिस्ट्री हुई, बायो हुई, फिजिक्स हुए, मैथ हुई, और उर्दू और इंग्लिश हुई। ये चूंकि जी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इससे आपकी जो है मतलब मैं अगर आपको बता दूं कि सारी दुश्वारी जो होती है, जो मुश्किलात होते हैं, वो आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स में होते हैं। बाकी आपको जो है इजीली जो है, जो बोर्ड होते हैं हमारे, क्या नाम है, इंटरमीडिएट बोर्ड जो होते हैं बलूचिस्तान बोर्ड के, वो आपको जो है इजीली पास करते हैं, लेकिन इस 4 पे जो है वो काफी गौर करते हैं। बिल्कुल। सर हमारे बलूचिस्तान का एक अलमिया ये भी है कि यहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि रटाफिकेशन, ये एक बहुत हम्म, कॉमन सा वर्ड है कि आप रटा लगा लें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर इंग्लिश को स्टूडेंट के ऊपर थोप दिया जाता है कि भाई आपने हर हाल में इंग्लिश ही बोलनी है। हम्म, अब एक स्टूडेंट है, अब उसका बिल्कुल। मेंटली अगर उसका लेवल देखा जाए, अगर वो इंग्लिश नहीं पिक कर पा रहा, तो टीचर्स को ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए कि वो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इस हम्म, चीज़ को कवर अप कर ले। अब जैसे मैं खुद बताऊँ सर कि हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके साथ जब हमारी बातचीत हो रही थी कि अगस्त में जब स्कूल खुलेंगे तो हम लोग कौन-सी स्ट्रेटजीज लेके चलेंगे कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेट कर सकें। तो हम्म, मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हम बच्चों को ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, आईक्यू जो एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर्स दें, क्योंकि उसमें ये कि बच्चे लर्न करेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि जब बच्चे ने चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा, आप उसमें से एमसीक्यूज़ निकाल के बच्चे को कह रहे हो कि आपने जस्ट इसको रटा लगाना है, तो आप अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो कल को आपको बेहतर जो है वो कोई स्पीच दे सकते हैं, किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं, या आपको कुछ एक्टिविटीज़ करके इस हवाले से दिखा सकते हैं। हमारे बलूचिस्तान में सॉरी टू से जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल एक तरह का मैं कहती हूँ ख़त्म है। बिल्कुल ही ख़त्म है। हमारे जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल हैं वो तो पहले ठीक है कि बहुत अच्छी टीचर्स थे जो मतलब स्टूडेंट्स को लेके आगे चलते थे। अब हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो टीचर्स हैं या बहुत हैं, वो सिर्फ़ बीए पास, एफए पास जो उन्होंने टीचर्स रखी हुई होती हैं। अब हम्म, आप सोचें कि वो उनसे जो है स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं? उनको तो अभी तक खुद भी नहीं पता होता कि हमने क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्या नहीं पढ़ाना, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। एक मेरे ख़्याल से एमएड और बीएड वाला जो बंदा है उसको सारी स्ट्रेटजीज़ का पता होता है, क्योंकि वो तमाम वर्कशॉप्स अटेंड करके लेसन देकर आता है। तो जब आप एक प्राइवेट स्कूल में एफए पास या बीए पास या एक टीचर हायर कर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आपने हमारा बड़ा हाई क्लास सिस्टम है, आपने सिस्टम के मुताबिक बच्चों हम्म, को लेके चलना है, तो ज़ाहिर है टीचर फिर आगे रटाफिकेशन ही कहता है कि आपने इसको रटा लगाना है, बच्चों को बर्डनाइज़ कर दिया जाता है, ये वर्कशीट है, ये आपका होमवर्क है, क्लास में उसको एक्स्ट्रा जो है वो वर्कशीट दी जाती हैं। बच्चा मेंटली तौर पे टायर्ड हो जाता है इससे, जी तो वो बिल्कुल। लर्न कुछ भी अ, नहीं कर पाता। मा, सर मैं यहाँ पे माज सर बिलाल की वर्कशीट बात से जो बिल्कुल है इत्तेफाक करूंगी कि सर बिलाल ने जो बात की, हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ा गैप है कि यहाँ पे काउंसलिंग, एक तो बच्चे की बिल्कुल काउंसलिंग नहीं होती, हम लोगों को नहीं, इवन स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, 16 इयर्स की उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उनको पता नहीं होता उन्हें लाइफ में करना क्या है, जेम्स, उन्हें बिल्कुल। बिजनेस की तरफ जाना है, उन्हें किस तरफ जाना है, उनको अपने सब्जेक्ट चेंज जी कर लेने बिल्कुल। चाहिए या नहीं करने चाहिए, या इसी को
لے کر چلنا چاہیے. تو یہاں پہ بہت بڑا یہ ایک فلا ہے ہماری سوسائٹی کا. یہاں پہ کاؤنسلنگ جی کا بالکل. کوئی کانسیپٹ ہی بس نہیں ہے آپ کی پوری بات سوسائٹی میں, ناٹ ایون ان دا ہول بالکل ٹھیک ہے, پاکستان. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہاں پر جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میں اگر آپ کو ایک بات بتا دوں مس, ہمارے کوئٹہ سٹی میں, کوئٹہ سٹی نہیں, میں تو اوور آل کہ پاکستانی عوام ہے, وہ جو ہے ہم میں ایک ٹائم سے جو ہے ہم میں یہ چیز انجیکٹ ہوا ہے کہ ہم میں کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے. میں اگر اپنے بلوچستان کی بات کروں, یہاں پر جب ہم ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں, ٹیچرز کو سلیکٹ کرتے ہیں, یقین مانے گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں, قسم کہا کہ میں کہتا ہوں کہ گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں, اچھے نمبر سے پاس بھی ہوتے ہیں, اچھے نمبرز ہوتے ہیں ان کے, بی ایس انہوں نے کیے ہوتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں, لیکن یقین مانے ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, طریقہ پتہ نہیں ہے, معلوم نہیں اسے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے اسٹوڈنٹس سے جو ہے پیش آنا ہے, کس طریقے سے جو ہے ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ٹریٹ کرنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کاؤنسلنگ جو ہے آپ کے ٹیچر سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. جب آپ کے ٹیچر کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی تو آپ کے اسٹوڈنٹس کے رول ماڈل کون ہوں گے؟ میں تو اپنے لائف میں جو ہے جو اس وقت اپنے ٹیچر کو جو میں فالو کر رہا ہوں, ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر میں تقریباً, آپ یقین مانے مستعار آپ کو پتا ہوگا, اسٹوڈنٹ جو ہے اکثر ٹیچرز کو فالو کرتے ہیں, ان کی لائف سٹائل, ان کے انداز, ان کی بات کرنے کا انداز, تقریباً میں اس وقت اپنے ٹیچر کو جو ہوں فالو کر رہا ہوں. تو اس سے میں خواہش تھا میرے کہ بس میں جو ہوں سر کی طرح بنوں. دیکھیے جب آپ کے ٹیچر جو ہے وہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوں گے, ان کا کوئی بات کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو, تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ سب کچھ جو ہے کیمسٹری اور بایو میتھ تک جو ہے محدود نہیں ہے. آپ کی جو ہے اسٹینڈرڈ بھی ہونی چاہیے, لائف اسٹینڈرڈ بھی ہونی چاہیے, آپ کی پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے, آپ کو بات کرنے کا طریقہ معلوم ہو, ہمیں کس طریقے سے جو ہے ٹریٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو. یہاں پر میں معذرت چاہتا ہوں مس اقرا اشتیاق کی, میں نے جواب نہیں دی اس کی آنسر کی. اس نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے اس 2-3 مہینے میں کیسے کور کرنا چاہیے اس سلیبس کو. ان کی ایک بہت ہی ایزی وہ طریقہ ہے. ہم پہلے جو تھے رٹا کسی بھی طریقے سے, ٹیچرز بھی باغ دوڑ کرتے تھے, بس کسی طرح جو ہے چیپٹرز کمپلیٹ کرواتے تھے. لیکن اب ہمیں جو ہے موقع ملا ہے کہ ہم اس 3 مہینے میں صرف 3 سبجیکٹس ہم کور, 4 سے 5 ہمارے میجر سبجیکٹس ہوں گے اور 3 چیپٹرز ہم کور کر لیں گے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر 3 چیپٹرز بھی صحیح طریقے سے وہ یاد کریں, صحیح طریقے سے جو ہے وہ پڑھ لیں, یہ پورے سال کے برابر ہوں. لیکن سر نہیں وہ پڑھتے. کون سے 3 چیپٹرز ہوں گے جن پر آپ لوگ فوکس کریں گے, دیکھیے اسکول وہ آپ کے فوکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی جو ہے ہر سبجیکٹس میں آپ کی جو ہے تقریباً 12 سے 10 سے 12, 9, 8, 15 بھی ہوتے ہیں. مختلف جو ہے وہ ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, لیسنز ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, چیپٹرز ہوتے ہیں, یونٹس ہوتے ہیں. چیپٹرز چیپٹرز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں, ٹیچر کو سب پتہ ہے. میں اپنے اسکول کی بتا رہا ہوں, ٹیچرز کو بکس وغیرہ سب کچھ دے کر وہ گھر جا کے دیکھتے ہیں, کانٹینٹس دیکھتے ہیں, جو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز ہوتے ہیں انہیں سلیکٹ کر کے اسے ریڈ کرواتے ہیں, اسے پڑھاتے ہیں. یہ میرے سر خیال سے آپ کو بہت ہی مناسب طریقہ ہے. سر آپ کو نہیں لگتا یہ ایک طرح سے پورا ہمارا سال ویسٹ ہو چکا ہے؟ کیونکہ آلموسٹ 7 منتھس تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ابھی ہم لوگ 8 منتھ میں جا رہے ہیں, اور پھر یہاں دیکھیے پہ ونٹر بالکل ویکیشنز دسمبر سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو ونٹر میں یہاں پہ سروائیو کرنا یہ بھی لوگوں کا مشکل, کیونکہ فیسلٹیز آلریڈی نہیں ہیں, تو وہاں پہ جا کے ہیٹر اور یہ وہ تو پاسبل ہے ہی نہیں ہمارے گورنمنٹ اسکول میں اسپیشلی. تو آپ کو نہیں لگتا ہمارا پورا کا پورا سال جو ہے وہ ویسٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیے یا تو پھر بات جو ہے گورنمنٹ کی آ جاتی ہے, ہم پھر جو ہے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو کوئی تنقید, یہ ہم پر گورنمنٹ کے ایک احسان تھا, گورنمنٹ کی اپنا ایک احسان تھا کہ ہم پر سکولز وغیرہ سب کچھ بند کیے. اگر اس کے بجائے آپ اپنے وقت پہ بارڈرز, آپ کی جو ایئرپلینس تھے, ایئرپورٹس تھے, وہ 1-2 مہینے تک
बंद करते, सील करते, क्या होता उसमें? इतने नुकसान तो नहीं आने पड़ते। इस वक्त अगर आपको मैं बता दूं, तालीम जितने भी कारोबारी मराकज हैं तकरीबन खुले हैं, सारे खुले हैं, सबके काम तकरीबन सब कुछ जो है बन गए वापस। जो लॉस वगैरह थे सब कुछ अब तकरीबन वो जो है स्टेबल हुए हैं, मेंटेन हुए। लेकिन तालीमी इदारे के बता दो आप, करोड़ों अरबों की जो है नुकसान हुआ है। पूरे साल उन्होंने इदारे उनके बंद किए। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बता दूं, 100 से 150 के करीब जो है आपके बलूचिस्तान में, क्वेटा में जो है स्कूल सारे बंद हुए, बिल्कुल खत्म हुए। तो आपके सारे जो है रेंटेड जो है पकड़े हुए जगह हैं, आपको रेंट दे के मतलब जो है स्कूल चला रहे होते हैं। पूरे साल की किराए वो कहाँ से दे, रेंट कहाँ से? कोई बात नहीं बता रहा हूँ, कोई बात भी कर रहा हूँ, मैं कहाँ से दूं रेंट इस वक्त? मैं सख्त मजबूर है इस हालात में इस वक्त, मैं कहाँ से, मैं नहीं दे सकता। इस तरह से जो है कोऑपरेट करके उसे समझा के इसी तरह जो है मैं टाइम ले लेता हूँ। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? 100 से 150 जो है स्कूल इस वक्त पूरे कोयटा में जो है बंद है, बिल्कुल फ्लॉप हुए, खत्म हुए। ये बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे लिए। तो ये हमारे ऊपर गवर्नमेंट के एक बहुत ही बड़ा एहसान था। ये जुल्फी बुखारी फिर नाम सुना यहाँ होगा आप तो लोगों ने, यहाँ जी, जुल्फी तो बुखारी ये नाम तो फिर सुना वही होगा बात आ ये। जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये गवर्नमेंट की थी, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज की हम एग्जांपल ले लें, वहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा फैसिलिटेट किया है अपने लोगों को, सबको। यहाँ पे इवन हमारे जो वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे हमारे, जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, उन लोगों के साथ भी वही ट्रीटमेंट हुई जो स्टूडेंट्स के साथ ट्रीटमेंट हुई। उन लोगों को भी वैसा ट्रीट किया गया जैसे स्टूडेंट्स को ट्रीट किया गया। अगर एक गवर्नमेंट हमारा प्रोटेस्ट सुन नहीं सकती, उनके पास इतनी एक्सेप्टेंस कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारी इतनी सी बात सुन सके, उसको समझ सके, तो वो हम लोगों को आगे लेके कैसे चलेगी? वो आगे कैसे जनरेट प्रोड्यूस कर, वो फ्यूचर बस क्या बना एक रहे हैं स्टेट का? छोटा छोटा सा मिसाल इस मुल्क का आपको मैं दे देता हूँ। ये मुल्क जो है बंदूक के जोर से जो है चल रहे हैं, इस तरह चला रहे हैं। इसमें एजुकेशन की कोई रुचि नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। आज सुबह की मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, एक प्रोफेसर बंदे को जो है किसी इल्जाम में जो है उठाया है थाने वालों ने, पुलिस वाले ने। तो मैं जब वहां गया, एक प्रोफेसर बंदा जो इस वक्त कौम उस पे बने हुए हैं, कौम की लीडर हम कह सकते हैं, तो भाई मैट्रिक या 8 क्लास के पास सिपाही उससे जो है अंकें दिखा रहे हैं। यकीन माने आज मेरे कसम से आज तक मैंने ऐसे जो है बिहेव किसी पुलिस ऑफिसर से नहीं की जो आज बिहेव मैंने पुलिस स्टेशन में की। यकीन माने मैंने उसे इतना बेइज्जत की। मैंने कहा आप होते कौन से जो है अंकें दिखाने वाले, किस तरह आप प्रूफ जमा रहे हैं यहाँ पर? एक प्रोफेसर बंदा है, वो खामोश बैठे हैं, उसे पता है कि आप लोग जायल हैं, आप लोग जो है बंदूक के जोर जो है सब कुछ अपने मनवा लेते हैं। आप किस तरीके से जो है ट्रीट करें एक प्रोफेसर को? उन पे जो है पूरे नेशन खड़ा है। ये प्रोफेसर अगर आपके नहीं होते शायद आप अपने ओहदे पे भी नहीं होते, आपकी ये डिपार्टमेंट भी नहीं होता। तो काफी कसम से खींच कर मैंने ऐसे बेइज्जत की उससे कि वहां पर काफी मसले मसाइल भी मेरे लिए पड़ गए। इसी वजह से फिर मैं वो फातिहा खानी पे गया। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है सब कुछ बंदूक के जोर से हो, जबरदस्ती मनवा रहे होते हैं। एजुकेशन की कोई कंसेप्ट नहीं है, ना कोई हैसियत है जो है अब मुझे इस चीज को पता नहीं कि अभी तक जब हम मेंटेन है, पता नहीं अल्लाह के हम पर कौन सी ऐसी वो है कि हम इस वक्त जो है मेंटेन है। मुझे इस चीज का पता नहीं है क्योंकि हम में कोई एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को बस वो जो है बस एक पोस्ट मैंने शेयर की, आप सब लोग जो है फेसबुक यूज करते होंगे, उसको जो है यहाँ पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं। फिर आप लोग खुद देख लें कि उसमें मैंने क्या हकायक बयान किए। मैंने वहाँ पर क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ जो है मेंशन किए हुए, आप लोग सिर्फ देखना। आपकी सवाल की जो जवाब है वो आपको उसी पोस्ट में मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों को दिया, थैंक यू सो वेरी मच। और मिस ताहिरा मंसूर, थैंक यू सो मच, आप आई और आपने हमें टाइम दिया।
और मिस इकरा इश्तियाक, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस हैं मिस इकरा? मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिस पर बहुत सारी बातें की जा सकती थी जी और इसके बिल्कुल लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम था, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। लेकिन थैंक यू मिस जी तायरा और सर इन बिलाल, आप लोगों ने हमें बहुत जी अच्छे से मोस्ट सजेशन वेलकम। वगैरह दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो इंशाल्लाह मच हमारे और सेशंस भी होते रहेंगे। हमारे ये पूरी इंशाल्लाह। सीरीज ऑफ सेशंस हैं हमारे पास, और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर यही टॉपिक अगर इसी की ज़रूरत पड़ी तो इसको भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच, थैंक यू एवरीवन। हमारा मोस्ट थैंक यू ये सो मच। सेशन यहीं पे सर बिलाल और मिस तायरा, अगर आप हमारे यंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहते हैं इस सेशन के एंड में, तो प्लीज़। देखिए, मैसेज तो साफ है, आप सब जानते हैं। ये जबरदस्ती जो है बच्चों से क्लासेस दे रहे हैं। मेरा मैसेज ये है कि घर बैठ के कोई क्लास अटेंड ना करें, जनरली है स्टडीज जारी रखें। आजकल जो है सबके घर में जो है माशाल्लाह लिखे पढ़े लोग हैं, काफी ज्यादा हैं, एक दो तो जरूर होंगे। अपने जनरली जो है स्टडी जारी कर लें, फीस देने के बजाय घर में आप स्टडी कर लें। मैं नहीं चाहता कि फीस भी आप दें और घर बैठे बैठे जो है लेक्चर आपको सेंड करे और आप जो है महीने में 2 बार भी जो है एक लेक्चर को भी अटेंड ना करें और उसे लिसन भी ना मिस करें। तायरा, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल एक फेल सिस्टम है, स्पेशली इन बलूचिस्तान और ऑल ओवर द पाकिस्तान भी अगर देखा जाए तो फेल सिस्टम है। बाकी सर बिलाल की बात ठीक है कि आजकल हमारे पूरी फैमिलीज़ में इतनी पढ़ी लिखी माएँ तो घर में मौजूद हैं कि वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकती हैं। तो बजाय कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा वो करें, तो आप लोग खुद उनको पढ़ाएँ घर में। जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े हैं वो बस सेल्फ स्टडी करें। मेरे थैंक अपने यू। यूथ अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि घर बैठे बैठे उर्दू तकरीबन आप सब बच्चों को भी आते होंगे, उर्दू उसके लिए कोई इशू नहीं है। सीरत नबी पे जो है उनकी तकरीबन एक बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं, बहुत सी किताबें उनके अपने मैट्रिक लेवल की भी बहुत सी किताबें हैं। 8 क्लास में भी उनके शायद उन्होंने ऐड किया हो। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 या 10 या ज्यादा से ज्यादा 20-30 होंगे पेजेस, उन्हें रीड कर ले, आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर सीरत नबी कोई रीड कर ले, मैं समझता हूँ कि फिर किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस लॉकडाउन में। बिल्कुल। ना कोई ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है, ना कोई जाने की जरूरत है। घर बैठे बैठे जो है सीरत नबी आप जो है रीड कर लें, अपनी जिंदगी बनाए उससे, आपकी स्टैंडर्ड बनेगी, लाइफ स्टैंडर्ड बनेगी। लोग कहेंगे वाकई यार एक कहीं से हो क्या आ रहा है। बाकी मैं समझता हूँ कि फजूल है मेरे नजरों में। अब वो मिस तायरा की बात को मैं आगे लेके चलूंगी कि घरों में पढ़ी लिखी माएँ हैं लेकिन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो मैं बेचारे जिस लोग कितने पेरेंट्स ऐसे ये तो मैं आपको बिल्कुल बात सही नहीं है। मैं अपनी बात देखिए करूँ, मैं उनकी खुद रिस्पॉन्सिबल उन, रिस्पॉन्सिबल उनके रिस्पॉन्सिबल बगैर अपने मदर हूँ। रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं उन, होता। उनके अपने घर मदर्स के बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। बिल्कुल इस सर, आप तायरा सही को कह रहे हैं। पता बिल्कुल है। सर, मैं स्टडीज से रिलेटेड बोल रही हूँ कि वो बच्चों की अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर रही हैं। उन्हें चाहिए कि स्कूल द्वारा बंद है तो देख घर में थोड़ा बहुत पढ़ाएं। ये देखिए वो मैंने बच्चों का वो हाल हो रहा है कि उन्हें अभी कुछ भी नहीं आ रहा, वो बिल्कुल देखिए ब्लैंक है। मैंने ऐसे माए भी देखे हैं। यकीन माने मेरे स्कूल आए थे एक बिल्कुल फीमेल, है सर। तो वो सीएसएस के तैयारी भी कर रही थी। 2 उनके बच्चे थे, उनके साथ जो थी वो टीचर ऑलरेडी मेरे स्कूल में थी। फिर सर यकीन मान इनके 2 बच्चे के होते हुए इनके असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है टाइम पे कंप्लीट होता है, क्लासेस में भी टाइम पे आती है। मैं हैरान हूँ किस तरह के मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे माए भी हैं। बिल्कुल टाइम सर, निकाला मेरी लेकिन करें। मिसाल ले लें। अभी नहीं है। चलिए फिर आपकी ये मिसाल टॉपिक तो जो बहुत है। ज्यादा ही बड़ा है काफी, फिर इस पर एक और जी सेशन इस टॉपिक पर फिर हम इसको रख लेंगे कंटिन्यू इंशाल्लाह। करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट ओके सेशन में। चलिए ओके। मिस इकरा, मिस चलो, सना, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू सो मच सर मच। बिलाल सर, मिस तायरा, मिस थैंक सना। यू। थैंक मोस्ट यू, वेलकम, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।